当年顾家看不上你的出身，你心高气傲，断了联系，跑出国，绕了一大圈，还不是灰头土脸过来找旧情人？你说什么？你不觉得自己是个笑话吗？不要！沈家瑞，适可而止。阿言，都怪我不好，是我不小心踢翻了沈小姐的行李箱，她不欢迎我，我走就是了。等下，顾爷，第3件事情，留下来。你不就是盼着和我离婚，然后豪娶你家那位方家大小姐吗？做完这件事，就只剩2件事了。你不会半途而废吧？说实话，你前面那2件事情完成的并不合格。难道你不想离婚了？沈家瑞，人贵有自知之明。好，第3件事我答应你，但是你给我听好，以后沈家再也护不住你，你再敢动方金夏一根头发，我让你死无全尸。喂，金夏，别生气了，这种人不值得你跟他一般见识，晚上回去补偿你啊。真没用，就这么点破烂，半天理不好，不知道的人还以为你要死了呢。你说对了，我就是快死了。怎么样？如果我真死了，你会不会后悔这些年对我做的事？不，你想多了。你要是死了，我立刻放鞭炮庆祝3天3夜，我请全江城的人吃席。你可真够毒的。怎么说，我们也在一张床上睡了这么久，你还真是一点旧情都不念啊。怀念我们在一张床上的日子了。你可真够自恋的，就你那点床上功夫，还真没好到能让我怀念。你说什么？说实话，我一次都没爽过。再说一遍，我看你是太久没有体验忘记，想再试试。第4件事，我会短信发到你手机上。恶人自有天生，沈家瑞，要死就死快一点，别以我的老婆名义给我添堵。当初如果不是你非横插一脚，我又怎么会失去我最爱的人？沈家瑞，你在身边的每一天，都让我觉得恶心，也只会让我更爱他。你就这么等不及吗？又是这个吗？是肝癌晚期，最多只剩下1个月了。你怎么出来了？你应该卧床休息的。你要去哪儿啊？回家。阿言，你终于打算要我了吗？叫，大少女。啊？你装什么？不然你叫。什么？啊！老婆，老婆，你的真丝睡衣穿在他身上，会不会更好看？嗯。把衣服穿好，我们出来谈谈。对，沈家瑞，这已经是我第99次被你捉奸在床了。
你竟然还能忍，你还厚着脸皮谈什么？谈离婚。什么？我说我要离婚。沈佳瑞，这次怎么突然说要离婚了？你不是向来要跟我斗到底吗？如你所愿，我终于后悔嫁给你了。听说新郎放了食鸡过来，自己溜了。谁不知道顾文言从小就跟他不对付，甚至扬言死也不娶她，是沈佳瑞硬贴上去的。要不是他们沈家逼婚，这顾文言今天娶的肯定另有其人。10只鸡，一顶红盖头，这新郎要是再不来，可就真成冥婚了。白糖吗？我抓到顾文言了。沈佳瑞，你竟然敢跟鸡拜堂，你是当我死了吗你？不是你说宁愿死也不愿意娶我，我还以为你真死了。你两位新人一拜天地。沈佳瑞，你会后悔。顾文言，你想瞧我？离婚协议我已经拟好了，没有问题就签字吧。换花样了是吧？这次想怎么闹？让我净身出户？你到底想耍什么花招？我什么都不要，只求赶紧结束。你认真的？该不会前脚要离婚，后脚又跑去老宅闹吧？是认真的，这次不会闹，你放心。好，离。哎，终于等到这一天了。我们今天就去民政局，还得过30天冷静期。我一天都不想跟你对谈。走啊！非得今天吗？怎么？不敢吗？你怎么？顾总，他是不是有点没搞清楚状况？你都说要离婚了，他还这么死缠烂打，真不要脸。想抱紧的温度被升起，我可以笑着去习惯你，我曾用心对待你，好几句的深情只为你够欢喜，再相遇只不过在梦境，我愿送你随意。把你的第99个玩具赶出去，这样强。你，阿言，没听到吗？走吧，去民政局。他怎么突然变了？你果然很讨厌我，连句道别的话都不肯说。什么事儿这么开心啊，顾少？离了，他同意了。顾总终于动真格的了，以后可以敞开玩了。恭喜顾总彻底解脱。话说，沈佳瑞以前什么都忍了，这次突然这么痛快，该不会是逗你玩吧？万一他30天后不来呢？
喂，沈家瑞，你不会耍我吧？冷静期到了，你真的会来领证？就是耍你的，要怎么样？我警告你，别跟我耍这种把戏。无趣。说真的，这次不耍你，只不过你要答应我一个要求。说吧，又要搞什么？我要你陪我做10件事，只要完成这10件事，我就会乖乖和你领离婚证。我保证，会永远从你的世界消失。就当是彻底做一场告别吧，免得你到时候再做梦梦到我，觉得晦气。时间太多了，5件。行。第1件是什么？你就这么迫不及待甩开我，不过也是，你对我从来只有恨。今晚陪我参加一场慈善晚宴。就这？这样也好，反正我的时间也不多了。脸色怎么这么差？你减肥了？真难看。只要把他哄高兴，说不定做2、3件事我就能解脱。怎么了？又不是没拉过手，更亲密的事情都做过了，现在在这装什么矜持？走了。哎，快看，那不是顾总和他夫人吗？他们什么时候感情这么好了？是啊，不是说离了吗？怎么还牵着手参加晚宴啊？这还是他第一次在别人面前主动牵我的手。接下来要呈现的是今晚最受瞩目的一件珍贵拍品，世界级画家 Gina 早期留法时期的画作。这幅画呢，曾以极低的价格被一位收藏家购入，如今 Gina 声名大噪。这幅凝聚着她艺术初心的画作，也成为了不可多得的艺术珍品。If you ever wanna fall in love, if you ever wanna bet on us, if you ever wanna be for you. 你的画很有趣，我很喜欢，请你要坚持下去。Maxi 不顾足，30万，这位女士出价30万，50万，顾总出价50万。顾总也举牌了，这是要跟自己老婆抢啊？什么抢啊？这叫宠。男人嘴上不说，这手上可真舍得。嘿，60万，65万，70万，200万。疯了吧？这画可不值这个价。500万。顾总出价500万。顾总豁出去了。像他这种又宠老婆又多金的男人，真的好帅啊！我就说嘛，什么夫妻不和，都是谣言。这沈家瑞可是他心尖上的人呢。500万1次，500万2次，500万3次，成交。谢谢你，这幅画直接寄到南城方家。南城的方家，原来不是拍给他老婆的呀？难道是为了那个方家千金？太尴尬了，我都替他丢脸。为什么偏偏是这幅画？还没结束，你要去哪儿啊？是你说邀请我来的，你在发什么疯？你有病！
我是有病，里里外外哪都有病，不然也不会忘记你是谁，又献了你1秒。婚戒还给你，戒指、这个家，还有你，都不再属于我了。您好，您拨打的电话已关机。这到底发什么火？神经！还好吗？今天反应有点重啊。这么多天，还是不接吗？沈佳瑞，你死哪儿去了？居然敢晾我1周！有事说事，没事挂了。第二件事是什么？快说，没工夫跟你耽误。陪我去云城。云城？什么时候？现在。你他妈就是个疯子！你要是不想去的话，我就不勉强了。我买票，早点做完拉倒。Your attention, please. This is final boarding call for flight 747. 你能不能快点？都几点了？喂，你在哪儿呢？原来你也有温柔的一面啊，但怎么偏偏对我铁石心肠呢？好，我临时有事儿去不了了，你自己先去吧。抱歉。回国就收到某人精心准备的礼物，果然是为了他呀！小姐，该登机了，检票口在那边。谢谢。欢迎来到云城。阿莹，我挺好的，虽然没力气出去逛，但看看风景就已经挺满足的了。我想，我也该回去了。是他，顾文言，你做事还真是从不让我意外啊。沈佳瑞，我推掉那么多工作跑来陪你发疯，你却要故意拿我开涮是不是啊？是陪我吗？方季夏不就在那边吗？今夏只是碰巧来写生，你能不能不要什么事情都往他身上？我警告你，不要跟方今夏过不去。我打扰到你们了。你不是不舒服吗？怎么还过来了？我听到外面有声音，以为你们吵架呢。沈小姐不会因为我误会了吧？没有，你想多了。他有什么资格误会？肚子饿了吗？我去买点吃的。喂，你吃什么？不用。爱吃不吃，饿死你！脸黄的像鬼一样。阿言，别这么说。沈小姐，她不是这个意思。沈小姐，好久不见。像你这种偷了别人人生的贱人，怎么还好好的活着？老天真是不公平。
当年顾家看不上你的出身，你心高气傲，断了联系，跑出国，绕了一大圈，还不是灰头土脸过来找旧情人？你说什么？你不觉得自己是个笑话吗？不是。沈家瑞，适可而止。阿言，都怪我不好，是我不小心踢翻了沈小姐的行李箱，她不欢迎我，我走就是了。停下！顾言，第3件事情，留下来。你不就是盼着和我离婚，然后豪娶你家那位方家大小姐吗？做完这件事，就只剩2件事了。你不会半途而废吧？说实话，你前面那2件事情完成的并不合格。难道你不想离婚了？沈家瑞，人贵有自知之明。好，第3件事我答应你，但是你给我听好，以后沈家再有护不住你，你再敢动方金夏一根头发，我让你死无全尸。喂，金夏，别生气了，这种人不值得你跟他一般见识。晚上回去补偿你啊！真没用，就这么点破烂，半天理不好，不知道的人还以为你要死了呢。你说对了，我就是快死了。怎么样？如果我真死了，你会不会后悔这些年对我做的事？后，你想多了。你要是死了，我立刻放鞭炮庆祝3天3夜，我请全江城的人吃席。你可真够毒的。怎么说，我们也在一张床上睡了这么久，你还真是一点旧情都不念啊。怀念我们在一张床上的日子了。你可真够自恋的，就你那点床上功夫，还真没好到能让我怀念。你说什么？说实话，我一次都没爽过。再说一遍，我看你是太久没有体验忘记，想再试试。第4件事，我会短信发到你手机上。居然要来这种地，真是幼稚，又他妈迟到。你剪头发了？如果看到我因为化疗变成了秃子，你一定会嫌弃死吧？对呀，新发型怎么样？你帮我拍张照吧。拍不了，不会。你真的懂唯一的定义，并不简单如呼吸，思绪中清晰，明白你背着我从顾文言，我提出这个要求是为了替当年那个小小的沈家瑞圆一个梦，不想让那个只能在角落偷偷看着你和方金夏在游乐园玩耍的小女孩遗憾一辈子。喂，该走了吧？没完了是吧？陪我做完这个就走。你不会是故意制造浪漫，痴心妄想我会爱上你？别挣扎，我没那么幼稚，做什么摩天轮？说什么呢？我就是没做过而已。阿言哥哥，你怎么来了？你还记得吗？小时候我们总玩摩天轮，我有点怀念那个时候了。再陪我玩一次吧。好啊。你还是趁早断气，我就不用做那个无聊的最后一件事了。你终于醒了。你在游乐场昏倒，被陌生人救起来，已经昏迷好几天了。今天是几号了？28号。这几天有人来看过我吗？你是说顾温言吧？没有。
何止没来看呀？我打电话说你昏迷了，他还笑，说你肯定是装的，说你最擅长播同情，这种狗就该下地狱。瑞瑞，你别难过，我会一直陪着你。秦夏病了，我得陪她。最后一件事晚2天再说吧。不行，晚2天而已，又不是违约，你能不能别作了？适可而止。怎么不敢做？还是说你不想离婚了？没关系，我很愿意继续当你的老婆呀。地址发我。约我在这儿干什么？说吧，要做什么？很简单，帮我做一顿午饭。就一顿午饭。这个。最后一件事，他不应该这么轻易放过我呀！到底在卖什么牌子？这个要吗？都行，快点吧。像他这么高傲的男人，居然会为了方金夏去学做饭，原来他是懂怎么爱人的。好了，做这么多菜，我们2个能吃完吗？谁说只有我们2个？阿言，我来晚了吗？筹备画展的事情有点太忙了。没关系，我先换鞋吧。这么轻车熟路，看来这个家已经有新的女主人。不好意思啊，沈小姐，我来晚了。阿言，这么贴心，碗筷都准备好了。你不是有洁癖吗？我洗了好几遍，就等你来检查。那你想要什么奖励啊？那你就多吃一点。最近筹备画展那么辛苦，又大病一场，都瘦了。顾文言，这就是你答应我的，陪我完成最后一件事。做这么多你又吃不了，今夏又刚出院，是你非要让我现在做饭，我不能放给今夏。顾文言，我本就不该对你有所期待的。哎，沈小姐，你去哪儿？是沈佳瑞，你头发呢？这是我。Joyeux anniversaire, Ambre! Joyeux anniversaire, Ambre! La collaboration dont je t'ai parlé, t'as tout calé? Tout le monde me souhaite un joyeux anniversaire. Sauf Gabriel Robin, mon propre mari. On dit que Gabriel est un mec froid comme un glaçon, mais moi, je suis folle de lui. 7 ans de mariage, j'ai eu une fille pour lui. J'ai tout fait à la maison pour lui. J'espérais qu'un jour, j'arriverais à le faire fondre. Mais il y a 2 ans, il est parti à l'étranger avec Lina pour le boulot. Et là, on s'est éloigné de plus en plus, jusqu'au bout du rouleau. Ambre, joyeux anniversaire. Ce garçon, il a encore oublié ton anniversaire. Avant, j'attendais qu'il pense à moi. 7 ans que j'attends. J'en ai marre. Je suis venue à 0 pour eux. C'est mon dernier effort pour sauver ce mariage. Ambre, peu importe ta décision, toute technologie noire et lisse t'attendra.
Madame, vous voilà. Vous auriez pu me prévenir. Où sont Gabriel et Lina? Oh, Monsieur Robin n'est pas rentré. Mademoiselle Robin joue dans la chambre. Allô, monsieur? Lina. Maman, tu es là. Maman, je prépare un cadeau d'anniversaire. Fais gaffe à pas le casser. Alors ça, Lina se souvient de mon anniversaire. Rien que cette attention, ça me rend déjà heureuse. Mais pourquoi tu es heureuse, maman? C'est bientôt l'anniversaire de Tata Mia. Papa et moi, on a préparé ça spécialement pour elle. C'est joli, hein? Lina, tu te souviens du mien? Quoi? Maman, arrête de me parler. Tu m'as fait perdre le fil avec mes perles. Madame, Monsieur Robin veut vous parler. Léa m'a dit que t'es à Céro. Tu veux quoi? Gabriel, t'es libre ce soir? Avec Lina, on pourrait dîner ensemble. J'ai déjà un truc. Je peux pas. Ah, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Je fais tout ce chemin jusqu'ici. Tu pourrais... Madame, Mademoiselle Robin a son cours de chant. Il faut que je l'emmène. Gabriel, avant, j'aurais appelé pour te supplier de rentrer. J'aurais supplié Lina de rester, mais là, j'ai plus envie. Si personne veut fêter mon anniversaire avec moi, eh ben je le fête toute seule. Des clients fêtent un anniversaire. Ça va être bruyant. Je vais vous trouver un coin tranquille. Madame? Lina, tiens. Tata Mia, voilà ton cadeau. Merci Lina, je t'adore. Tata Mia, avec papa, on devait t'emmener à la plage demain. Mais maman a débarqué. Elle veut pas qu'on sorte se promener avec toi. Elle est trop méchante. Lina, ne dis pas ça. Elle est venue parce qu'elle tient à ton papa. Après tout, elle est ta mère. Tenir à moi? Elle veut juste le fric. C'est vrai. Sans son cou tordu avec la drogue, tu ne l'aurais jamais épousé. Gabriel, c'est donc ça que tu penses de moi depuis 7 ans? Il y a 7 ans, j'étais encore à la fac et Gabriel était mon aîné. Dégagez! Ambre! Tu vas bien? Hein? Gabriel? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu le connais? Tout le monde le connaît à l'université de Trévran. Il a des origines nobles. À peine diplômé, il a hérité d'un groupe à des milliards. Mais il est froid, un vrai glaçon. Toutes les plus belles filles de la fac lui couraient après. Il les regardait même pas alors pour qu'elle t'aide et toi. Gabriel? Tu as déjà plein de bourses. Et tu fais encore de petits boulots? T'es trop à fond. Je veux d'abord tester le processus pour améliorer l'algorithme IA. Bon, je file, je dois porter ça aux chambres. Bonjour, voici votre... C'est toi? Gabriel, t'es bourré là? Je t'aimais, mais j'ai jamais dépassé les bornes. Cette nuit-là, c'est toi qui t'es jeté sur moi. Mais pour toi, je t'ai piégé. Moi aussi, je trouve maman relou. J'aimerais bien que tu sois ma maman. Moi aussi. J'aimerais avoir une fille adorable comme toi. Attention! C'est le gâteau pour la copine de Monsieur Robin. Ça coûte 300 000 €. Si tu le casses, t'es foutu. Monsieur, un petit sourire par ici. C'est bon, prenez comme ça. Il est comme ça. Je croyais que t'étais un bloc de glace. Mais apparemment, tu sais sourire avec une autre. Mais ce sourire n'est jamais pour moi. Ah, désolée, je t'ai fait peur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu veux pas dîner avec moi? J'ai du boulot. Mais... Ambre. Je déteste les fêtes bruyantes.
Ce genre de truc gamin. Arrête ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En fait, ce sont pas les fêtes que t'aimes pas. C'est moi. Tata Mia, tu peux souhaiter être ma maman? J'espère que je pourrai devenir la maman de Lina. Et qu'on soit ensemble tous les jours. Ensemble avec Gabriel. Lina. Aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Je vais réaliser ton vœu. Madame, je... Donne ça à Gabriel. À l'aéroport. Oui. 7 ans que je l'aime en silence. Il est temps que je me réveille. Salut. Salut. Papa, si maman insiste pour venir avec nous demain à la plage, on fait quoi? Elle viendra pas. Comment ça? Elle a débarqué sans prévenir? Elle a failli gâcher la surprise qu'on préparait pour Tata Mia depuis des jours. Papa, tu peux lui demander de nous laisser tranquilles demain? Elle t'aime tellement. Elle t'écoutera, non? Papa, je veux vraiment aller à la plage juste avec Tata Mia. S'il te plaît, rien qu'une journée. Empêche maman de nous suivre. Trop cool, papa dit oui. Génial. On y va. Monsieur, madame m'a demandé de vous donner ça. Pourquoi elle l'a pas fait elle-même? Elle a fait ses valises il y a 1 heure et elle est rentrée au pays. Je croyais que vous le saviez. Elle est repartie? Maman est plus là. Du coup, demain, je peux aller à la plage avec Tata Mia sans souci. Monsieur, elle n'avait pas l'air bien quand elle est partie. On aurait dit qu'elle était fâchée. Fâchée? Oui. Vous vous êtes pas vus depuis des mois. Elle a fait tout ce chemin et elle vous a même pas croisé. Forcément qu'elle est fâchée. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Pendant ces années, elle est toujours à faire bonne figure, à tout encaisser. Elle ose pas se fâcher. Allô Mia? Ok, j'arrive. Madame, vous voilà. Chérie, tu as une réunion cet après-midi. Je t'ai repassé un costume et une cravate. Ça te plaît? Pose-les là. N'oublie pas de les mettre. Avant ma vie, c'était Lina et toi qui comptiez. Je m'achetais même pas de fringues. Je croyais qu'en me donnant à fond, on deviendrait une famille heureuse. Mais la réalité m'a mis une sacrée claque. Il est temps que ça s'arrête. Il y a 2 ans, Lina est partie à l'étranger avec Gabriel. Elle me manquait tellement que je mettais un réveil tous les soirs pour l'appeler. Salut, maman. Mais plus le temps passait, plus Lina devenait froide. De la petite fille qui avait besoin de moi à quelqu'un qui m'évitait. Maman, pourquoi tu appelles encore? J'ai des trucs à faire là. Tout a changé chez nous. Je n'arrivais pas à lâcher prise. Mais maintenant, je dois tourner la page pour une nouvelle vie. Madame, vous rentrez dîner ce soir? Non. Et demain?
Non plus. Et après-demain? Après-demain non plus. Plus besoin de préparer quoi que ce soit. Mademoiselle, il est encore tôt. Madame va bientôt vous appeler. Maman ne fait que radoter. J'ai pas envie de répondre. C'est votre mère, voyons, vous pouvez pas dire ça. Monsieur, vous êtes réveillé. J'essaie de la convaincre d'attendre l'appel de Madame Robin. À 7 heures, elle aurait déjà dû appeler. C'est en retard aujourd'hui? Elle a peut-être eu un empêchement. Appelle-la. Monsieur, le majordome dit qu'elle a fait ses valises et déménagé. Elle a déménagé? Elle a déménagé? Je ne sais pas trop. Elle est partie. Avec une seule valise. Elle a dit qu'elle reviendrait pas ces jours-ci. Peut-être qu'elle est juste en déplacement. Avant, elle partait tous les mois quelques jours. Mais même en déplacement, elle appelait toujours. Elle n'a jamais manqué un seul appel. Monsieur, je pourrais essayer de la joindre. Laisse tomber. Elle doit être débordée. Papa, on y va. Pour maman, c'est pas grave. Il ne faut pas faire attendre Tata Mia. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Vous voulez démissionner? Jules, gère les papiers pour ma démission, s'il te plaît. C'est vraiment soudain. Vous aviez galéré pour rentrer ici il y a 5 ans. C'est ma grand-mère qui a insisté. Alors, on la garde au secrétariat. Son identité reste secrète. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. Compris. Jules, enchanté. Madame, je pensais que vous étiez là juste pour vous rapprocher de Monsieur Robin. Mais au final, vos compétences m'ont bluffé. Votre départ est une vraie perte pour le groupe. Ma décision est prise. Ok. Je vais trouver quelqu'un pour vous remplacer. Mais ça prendra 3 jours minimum. Ça marche. 3 jours alors. C'est enfermé dans ce rôle de Madame Robin. J'ai oublié ce que c'est de vivre libre. Ambre, encore 3 petits jours, et après, tu vivras enfin pour toi. Il faut prévenir Monsieur Robin tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Robin, Madame Robin. Pas besoin de me faire des rapports sur elle. Tout sera géré selon le règlement. Ah, j'ai déconné. Elle est accro à Monsieur Robin. Elle ne démissionnerait jamais de son plein gré. Ça doit être sur ordre de Monsieur Robin. Rien de spécial. Je vous laisse. Attends. Tu parlais d'Ambre? Qu'est-ce qui lui arrive? Tata Mia, je veux une glace. D'accord. Gabriel, tu viens avec nous? Alors Monsieur Robin est avec Mademoiselle Maillard. Ne vous inquiétez pas. Pour Madame Robin, on fait comme d'habitude, tout selon le règlement. Monsieur Robin est tellement glacial. Si Madame Robin part vraiment, ça va être difficile pour la rattraper après. Elle s'est battue pour devenir Madame Robin. Elle partirait pas comme ça. Pourquoi je me laisse influencer par ce que dit Léa? C'est Ambre, non? Gabriel, tu es déjà débordé de boulot, et là elle débarque comme ça? Puis elle repart. Ça te complique pas la vie? C'est la mère de Lina. Elle a le droit de voir sa fille quand elle veut. Mais Gabriel aime pas Ambre pourtant. Pourquoi il la défend? Ah, j'ai dit n'importe quoi. J'aurais pas dû dire ça devant Lina. Gabriel, ne m'en veux pas. Papa, pourquoi t'as fait de la peine à Tata Mia tout à l'heure? Tu sais quoi? Tata Mia a fini ses études à l'étranger. Elle va bientôt rentrer au pays. Je la verrai plus après. Dans quelques jours, nous aussi on rentre. C'est vrai? Génial! Mais ne dis rien à Tata Mia. Je veux lui faire une surprise.
Elle a appelé? Non, monsieur. Madame n'a pas appelé cet après-midi. Elle est toujours ponctuelle. Même si elle rate l'appel du matin, elle appelle toujours l'après-midi. Aujourd'hui, vraiment rien. C'est vrai, j'ai pas quitté le téléphone. Il lui serait pas arrivé quelque chose. Monsieur, je devrais peut-être l'appeler. Laisse tomber. Une simple femme au foyer, rien ne peut lui arriver. Trouve une valise. Emballe mes dossiers. 7 ans de mariage. Et monsieur Robin a toujours un cœur de pierre. C'est quoi? Monsieur, madame m'a demandé de vous donner ça. C'est quoi? Monsieur, cette valise, ça va? Mets tout ça dedans. On y va. Encore 2 jours et je me tire pour de bon. Il faut que je pense à mon avenir. Ambre, mon élève chéri, 7 ans après la fac, quand est-ce que tu viens me voir, ton vieux prof? Monsieur Poirier? Monsieur Poirier! Je bloque encore sur cette question. C'est celle-ci. Félicitations à la championne du concours de programmation, la plus jeune prodige en algorithme, Lilou. Le nom Lilou va révolutionner un jour les algorithmes d'IA dans le monde. Mettre Valmir au sommet du monde et faire honneur à notre pays. Dire que ça fait déjà 7 ans. Monsieur Poirier, vous voilà enfin. Arthur? Ambre, ça fait longtemps. Arthur, c'est toi qui m'as envoyé l'invitation? Ben ouais, sinon, comment j'aurais pu te voir? Tu t'es retiré au sommet il y a 7 ans pour te marier. Depuis, on ne te voit plus. Je vous ai laissé tomber, monsieur Poirier, et toi? Ambre, reviens. Le domaine de l'IA a besoin de toi. Mais... Ambre, regarde ça. Ambre, tu étais une des meilleures de la fac. Tu as déjà tout sacrifié une fois pour cet homme. Tu vas encore recommencer. Arthur, t'as raison. Ma place, ce n'est pas seulement d'être épouse et mère. Puisque le divorce est décidé, je veux reprendre mes rêves d'avant. Ambre, bon retour. Monsieur Robin, si Madame Robin sait que vous êtes déjà de retour et que vous venez la chercher vous-même, elle sera aux anges. Je dois attendre quelques jours avant de partir. Tu vas où? Arthur, mes affaires, je gère. Monte. Mamie veut qu'on passe dîner à la maison ce soir. Chez les Robin, seule mamie a été gentille avec moi. Même si je divorce, faut que je lui dise au revoir. Ok, compris. Maman, on se revoit. Lina, toi aussi tu es rentrée? Oui, maman. Les affaires à l'étranger devraient durer encore un moment. Pourquoi il a ramené Lina d'un coup? Il a vu mon accord de divorce et il est revenu exprès pour ça? Tata Mia, papa ne voulait pas te laisser rentrer. Il avait peur de ne plus te revoir, alors il a fini son travail plus tôt pour me ramener. Comme ça, on pourrait rester toujours ensemble. Gabrielle, après toutes ces années de mariage, je pensais que tu prendrais le divorce au sérieux. Mais non, t'es revenu pour courir après Mia. Ne t'inquiète pas, encore 2 jours et je disparaîtrai pour de bon. Avant, chaque fois que je rentrais, elle sautait de joie.
Là, elle est vachement zen. Ouais. Va savoir quel plan elle mijote. On y va. Salut, mamie. Ambre, tu es là. Laisse-moi te voir. T'as maigri. Où sont Gabriel et Lina? Gabriel gare la voiture. Il arrive avec Lina. Toujours à traîner? Tu te la joues, hein? On dirait que t'es la reine du monde. T'étais où? Je suis passée à l'université de Trévent, ça m'a pris un peu de temps. Toi, une simple inconnue. T'allais faire quoi? Iris? Je suis diplômée de l'université de Trévent. Ah, j'oublie toujours à force de te voir. En cuisine, j'oublie que tu es une diplômée de Trévent. Elle s'ennuie, c'est tout. Elle clame qu'elle kiffe Gabriel, mais pendant qu'il se tue au boulot, elle se balade partout. Oh, je me souviens d'elle. Elle fait de délicieuses côtes de porc aigre douce. Maman, dis à cette dame d'aller m'en faire. Adam, tu dis quoi? C'est ta tante. Maman, pourquoi tu chipotes avec un enfant? Ambre, t'y as entendu? Va préparer ça pour mon petit-fils. Je suis crevée. Aujourd'hui, j'ai pas envie. D'habitude, Ambre faisait tout pour plaire à maman et à Iris. Aujourd'hui, elle leur dit non. Oh, à t'entendre, on croirait que tu es indispensable à l'entreprise, qu'elle ne peut pas tourner sans toi. Si tu es si fatiguée, démissionne. J'ai déjà démissionné. Dès que le transfert est bouclé, je quitte la société. Quoi? Ambre, dis pas ça sur un coup de tête. Gabriel, Lina, vous voilà. Allez, asseyez-vous tous, restez pas plantés là. Maman, Ambre saute sur l'occasion de nous faire plaisir. Là, elle est peut-être vraiment fatiguée. Oh, c'est vrai. Normalement, elle aurait déjà filé en cuisine toute contente. Laisse tomber. On laisse couler pour aujourd'hui. Toutes ces années pour m'intégrer dans cette famille. J'ai tout accepté, j'ai fait plaisir à tout le monde. Pas étonnant qu'elle croit pas que j'ai le cran de leur dire non maintenant. Rassurez-vous, c'est fini tout ça. Gabriel, espèce de glaçon. Tu pourrais faire attention à ta femme? Lina, échange ta place avec ton papa, qu'il s'assoie avec ta maman. Oh, mamie essaie encore de les rapprocher. Après tout ce temps, elle l'a jamais, hein. Il supporte pas Ambre, mais il doit se la coltiner tous les jours. Le pauvre. Mamie, on reste comme ça. Oh, ça alors! Ambre qui arrête de coller Gabriel. Oh, va savoir. C'est peut-être un nouveau truc pour capter son attention. C'est ça? Mais j'ai l'impression qu'elle est différente. Maman, tu as changé. Comment ça? Avant, à table, tu décortiquais toujours les crevettes pour papa et moi. Là, t'as rien fait. Puisque le divorce est décidé, autant le faire une dernière fois pour ma fille. D'accord, je te les décortique. Ambre, ton alliance, elle est où? C'est bizarre, Ambre. Ton alliance, tu ne la portes pas tous les jours? Tu l'avais toujours sur toi, et là, tu n'as rien au doigt. Oui. Ambre, tout va bien avec Gabriel, j'espère. On n'a pas encore officiellement divorcé. Si mamie l'apprend, elle va tout bloquer. On ne pourra pas divorcer. Ce matin, j'étais pressée, j'ai zappé la bague. Bah ouais. D'habitude, tu fais briller cette bague tous les 2 jours. On dirait une neuve. Après 7 ans, t'es capable de te paumer. Mais cette bague, jamais, hein. Dommage, t'es folle de Gabriel, mais c'est un sens unique. Sa bague? On ne sait même pas où il l'a foutue. Gabriel, jette pas ton alliance comme ça. Ouais, un mariage sans espoir. Fallait le terminer depuis longtemps. J'ai fini. Je monte. Moi aussi j'ai fini. Maman, je veux que tu me donnes mon bain. D'accord.
On mangeait tranquille. Pourquoi tu as fait chier Ambre? A dit quoi de mal? Si elle avait pas drogué Gabrielle, il l'aurait jamais épousée. Demande-lui alors. Pourquoi il ment pas avec elle? Il veut pas être avec elle, c'est clair. Gabrielle, je te capte, j'ai vu Mia. Elle est jolie. Elle a un doctorat de classe mondiale. Hein. Bon, elle vient de nulle part. Mais c'est mieux qu'Ambre. Mais ça ne te va toujours pas. Je sais très bien quel genre de femme je veux. Toi, j'ai dit 2 mots sur Mia et tu t'énerves. Tu ne supportes pas qu'on critique Mia. Gabrielle, tu l'as vraiment dans ton cœur. Ça n'a rien à voir avec Mia. Toi, comment ça, rien à voir? Il défendait Ambre. Ambre, c'est sa femme. Même s'il ne l'aime pas, tu l'insultes devant lui. Ça le fait passer pour un con. Pourquoi tu portes pas ton alliance? Je l'ai déjà expliqué. Je sais pas à quoi tu joues avec tes caprices, mais ça suffit. L'inscription de Lina est réglée. Demain, tu l'emmènes à l'école. D'accord. Au fait, mamie parle d'un 2e gosse. Quoi? C'est le parfum de Mia. Tu es froide ces temps-ci. T'as eu tes règles le mois dernier? Quoi? Les hormones déréglées, ça rend émotionnellement instable. T'as débarqué à l'étranger, puis t'es reparti sans prévenir. T'appelles plus Lina, ça passe encore. Mais là, t'as poussé le bouchon. Si tu es malade, va voir un médecin. Fais pas flipper mamie. Je vais bien, Gabrielle. Mais vu notre relation actuelle, je ne trouve pas qu'on devrait faire ça. Quelle relation on a, nous? Tout est dans le dossier que je t'ai filé. Si t'as pas capté, relis-le. Allô? Gabrielle, il y a une panne chez moi. J'ai la trouille. Tu peux passer? Ok, j'arrive. Avant, elle aurait tout fait pour me retenir. Cette fois, elle ne dit rien. Ambre, quel est ton plan? Avant, j'essayais toujours de t'arrêter. Mais c'est fini. Gabrielle, encore un jour, et c'est terminé entre nous. Vous êtes Ambre Collin? Jules m'a demandé de prendre votre relève. Appelle-moi Ambre. Je vais te faire visiter notre boîte. Voici notre espace de travail. Oh, regarde! La copine de Monsieur Robin, elle est canon. Paraît qu'elle est une héritière d'une grande famille. Carrément, c'est pas juste une héritière blindée, c'est une génie des algorithmes. Pas étonnant que Monsieur Robin ait jamais eu de scandale. C'est grâce à elle, une femme brillante. Ambre, pourquoi tu laisses pas passer Mademoiselle Maillard? Et si tu la bousculais? Je sais pas comment t'as convaincu mamie pour bosser ici. Mais je te préviens, avec moi, c'est professionnel. Tu n'auras aucun passe-droit. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de faveur. À l'exception de Jules, personne doit savoir que t'es ma femme. Et tu viens jamais dans mon bureau. Sinon, tu dégages. D'accord. Alors, il kiffe du café quand il bosse? Alors, Jules, ça lui plaît? Il est très satisfait. Il a dit de garder ce goût-là. Ah, super! Je me suis juste un peu brûlée. 7 ans de mariage, 7 ans à me planquer. J'étais ta femme, ta secrétaire, et t'as jamais assumé qu'on est ensemble. Et voilà que tu l'amènes à nos bureaux. Gabrielle, il y a une panne chez moi, alors je passe dans ton bureau. Ambre, elle va pas mal le prendre. Il y a des règles ici. Une secrétaire a pas à se mêler de mes affaires.
T'inquiète pas, bientôt, je serai même plus secrétaire. Jules, Gabriel veut qu'Ambre apporte 2 cafés dans son bureau. Quoi? Ambre, un mec comme Gabriel, il n'y a que moi qui puisse être à ses côtés. Madame... Ambre, 2 cafés dans son bureau. L'ordre de Monsieur Robin. En 5 ans, pour éviter tout contact avec moi, il m'a jamais demandé de lui apporter du café. Maintenant, Mia est là, il me fait porter du café. Il veut me foutre la honte exprès? Ambre, je compatis, vraiment. Mais tu le connais. Sa parole, c'est la loi. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Tant pis, je sais déjà qui il est. Pas de chagrin inutile. C'est mon dernier jour ici. Ce café, c'est mon dernier boulot. Qui t'a dit d'entrer? Bon, Ambre, je sais que ma présence ici te déplaît. Mais cette paranoïa et tes petits tests, c'est vraiment pathétique. Et puis, on est au bureau. Tes jalousies, c'est trop exagéré, non? Tu te jettes sur mon mari, et c'est moi qui exagère. Et alors, t'as pas vu le pire? Ambre, je veux juste t'expliquer. Pourquoi tu m'as frappé? Ambre! Arrête! Gabriel, j'ai mal au visage. Excuse-toi. J'ai rien fait. Excuse-toi. Gabriel, je te le dis une dernière fois. Avant, j'aurais peut-être tout fait pour vous déranger. Mais là, jamais de la vie. Je croyais que tu avais changé. Mais tu utilises les mêmes ficelles qu'il y a 7 ans. D'accord. J'ai compris. Regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la gifle. Gabriel, je te rends tes mots. 7 ans. Je pensais qu'un cœur de glace aurait fondu. Mais t'as même pas de cœur. Ça suffit. Dehors. La prochaine fois, tu seras viré directement. Il n'y aura pas de prochaine fois. C'est déjà mon dernier jour. Je voulais partir dignement. Mais merci de m'avoir libéré plus vite. Gabriel, c'est fini. On ne se croise plus. Je t'emmène à l'hôpital. Gabriel, ça va. Ambre vient d'être virée par toi. On ne sait pas où elle est. Tu devrais peut-être la rappeler. T'inquiète pas. Elle va revenir toute seule. Gabriel, regarde! Monsieur, vous voulez un gâteau à la banane? J'y ai ajouté mon ingrédient secret, Pourquoi cette petite fille fait-elle ça? Il fait froid aujourd'hui. Où sont ses parents? C'est Nina. Sa mère est très malade à l'hôpital. Elle est là tous les jours à vendre des gâteaux pour essayer de gagner un peu d'argent pour sa mère. Tu connais le montant des frais médicaux? Il tue sans même s'en rendre compte. Hé! Tu dois payer. Ah. Ce n'est pas grave, Nina. Tu dois tenir bon. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Et elle mérite un beau cadeau. Cette gamine est encore là. La tempête arrive. Combien d'argent as-tu? 15, 20... Ça fait 50. Ça devrait suffire pour qu'elle rentre chez elle avant la tempête. J'espère. Qui en veut? Des gâteaux. Maman a raison. La plupart des gens sont gentils. Je les rembourserai. Peut-être avec d'autres gâteaux. Désolée, Madame Perrault. Votre compagnie d'assurance a dit que votre contrat avait été automatiquement résilié la semaine dernière. Ils ne couvriront pas le coût de votre prochaine opération. Comment est-ce possible? Ils avaient dit qu'ils le feraient. Je ne pourrais pas payer cette opération.
Je suis désolée, mais vous n'êtes pas la première à être dans cette situation. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération est beaucoup trop chère. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été acceptée dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement douée. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrais créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça, on pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau. Nina? Nina? Mon cœur? Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille! Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille. Hé, Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille. Mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Waouh! Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests. C'est une invention digne d'un prix Nobel. Nina, je savais que tu y arriverais. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Kett pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Kett accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non. Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas. Chérie,
Tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation, d'accord? D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Oh, mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible? Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie, qui a failli vous tuer il y a 20 ans. C'est vrai? Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. Forcément elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi. Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier. Il travaille dans le laboratoire Vie Santé. Son père est un des responsables du labo. On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Vie Santé. Qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame. Vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi. Tout frais. Ça a l'air bon. Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui me l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord. Attendez!
Madame, ça fait beaucoup trop. Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivia a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane. C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Vicente organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien, félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Vicenté, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça, donc. Mon fils est un génie. Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir. C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier! Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est... Agnès Moreau. Viens Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh, Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi. De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Lucien Moreau, c'est un gros bonnet du laboratoire Vicenté. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Pas étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas. Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicenté pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Ah, Nina, regarde-toi.
Tu es juste une fille, sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina? Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche? Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès. Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé. Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie des photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein? Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde-la, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille. Tu n'as pas intérêt à la toucher. Monsieur, votre banquet de fiançailles est dans 5 heures. Vous auriez pu simplement envoyer une voiture chercher cette personne. Il n'y a pas de banquet de fiançailles sans elle. Et qui est assez importante pour que l'homme le plus riche et le plus puissant du monde vienne la chercher. C'est ma grande sœur. La seule famille qui me reste. Et elle est enceinte de 3 mois. Alors oui, elle est assez importante pour que je vienne la chercher. Désolé, monsieur. Ce n'est rien. Allons la retrouver. Amy! Léo! Oh mon Dieu! Oh, désolé. Ça fait 6 ans. Tu m'as tellement manqué, Serette. Tu m'as aussi manqué, Léo. Je suis si contente que mon petit frère se fiance. Maintenant, laisse-moi saluer mon neveu. Hé, mon grand, tu es content de voir tonton Léo? Tu es à la maison maintenant, mon pote. Ta mère et toi êtes désormais sous ma protection. Personne n'osera vous faire du mal. Oh mon Dieu, c'est Léonel. Santé. Sonia. Santé. Sonia,
Ton fiancé te trompe. Je vois ton homme avec une autre femme. Non, non, non. Tu te trompes de personne. Léo ne me ferait jamais ça. Oh, allô? Sonia. Oh, elle m'a raccroché au nez. Je suis si content que tu aies pu venir, Amy. Tu m'as élevé après la mort de maman et papa. Tu as dirigé le groupe Devo jusqu'à mes 18 ans. Je serai toujours reconnaissant pour ce que tu as fait. Je suis ta sœur, Léo. Nous sommes une famille. C'est ce qu'on fait entre proches. Maintenant, la famille Devo ne cesse de s'agrandir. Oh mon Dieu, elle est enceinte. Je dois prévenir Sonia. Oh mon Dieu. Sonia, je suis désolée. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, une seconde. Sonia, code 9. Léonel, sale connard infidèle! Léonel, sale connard infidèle! Quoi? Je te préviens, si tu oses ramener cette croqueuse de diamants et son bâtard dans notre maison, je la mettrai en pièces moi-même. Sonia, tu me connais, je ne ferai jamais une chose pareille. On se parle plus tard, d'accord? Oh mon Dieu. S'il les ramène à la maison, tu ne seras plus Madame Devo. Ce petit bâtard deviendra l'héritier du groupe Devo. Sonia, tu te feras chasser en un rien de temps. Je ne laisserai pas ça arriver. J'ai passé des années à planifier mon mariage avec Léonel Devo. Si cette petite garce et son sale gosse se montrent, ils sont morts tous les deux. Maman, garde un œil sur lui. Tout va bien entre Sonia et toi? Oui, Sonia est juste contrariée de ne pas être venue, je crois. Elle t'admire, Amy. Elle m'a dit qu'elle veut être comme toi. Si tu n'avais pas tenu à venir par surprise, elle serait venue aussi. Sois gentil avec elle, d'accord? Tu vas devenir son mari. Les femmes adorent quand les hommes leur disent de belles choses. Oui. Allez, rentrons à la maison. Voyons où tu vas maintenant. Salope. Sonia sera d'accord si je reste ici. C'est chez vous. Qu'est-ce que tu racontes? C'est aussi chez toi, tu as grandi ici? Je peux aller à l'hôtel. Amy, quel genre de frère je serais si je laissais ma sœur veuve dormir à l'hôtel? Je suis vraiment désolé pour ta perte, Amy. C'est un accident d'avion. Ce n'est la faute de personne. Viens, rentrons. Sonia sera ravie de te voir. Sonia, il a ramené la briseuse de ménage à la villa. Quoi? Comment ose-t-il ramener sa maîtresse chez nous? Allons démolir cette salope effrontée. Je leur ai dit de ne rien changer dans ta chambre. Tu as tout laissé intact. Comme je te l'ai dit, Amy, c'est chez toi ici. Je veux que tu te sentes vraiment chez toi. Et Sonia est d'accord avec ça? Que je reste ici après votre mariage? Amy, Sonia t'adore. Elle ne cesse de parler de toi. Elle sera ravie de savoir que tu restes avec nous. D'accord. J'ai des affaires à régler. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Je le ferai. Ne travaille pas trop. Jamais. J'espère que tu aimeras ton cadeau de fiançailles, Sonia. Je l'avais mis en gage pour 3 milliards d'euros afin de sauver le groupe Devo. Et maintenant, je l'ai racheté pour 5 milliards. Je dois transmettre ce bijou de famille à Sonia. Léo? Tu as oublié quelque chose?
Espèce de salope effrontée. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? On va t'apprendre à ne pas séduire mon homme. Allons-y. Arrêtez! Tu n'iras nulle part, espèce de salope. Attends, c'est sûrement une erreur. Erreur? N'est-ce pas exactement ce que tu veux? Me remplacer? Quoi? Non, pas du tout. Arrête ton cinéma, salope. Tu débarques chez moi et tu penses pouvoir jouer l'innocente? Tu es douée pour te cacher, n'est-ce pas? Je suis avec Léonel depuis 3 ans et je n'ai jamais entendu parler de toi. S'il ne t'avait pas soudainement amené ici, je serais toujours dans l'ignorance. Attends, tu es avec lui? Tu es Sonia, n'est-ce pas? Oh, donc tu me connais. Léonel t'a tout dit. Mais moi, la fiancée, je ne sais rien de sa maîtresse. Attends, Sonia, laisse-moi juste t'expliquer. Tais-toi, salope. Attachez-la. Je vais lui donner une leçon. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu sais qui je suis? Oui, tu es une salope effrontée qui ruine mon mariage. Sonia, tu vas le regretter. Si Léonel apprend ça, il te tuera. Je te frapperai tous les jours, même si Léonel est là. Je suis la sœur de Léonel. Je suis la sœur de Léonel. Tu es quoi? Je m'appelle Amandine Devaux. Je suis la sœur de Léonel. Quoi, c'est impossible, quoi. Alors c'est ça ton plan? Te faire passer pour la sœur de Léonel. Sale menteuse! Sonia, attends! Et si elle était vraiment Amandine? Tu crois vraiment à ces âneries? L'avion d'Amandine atterrit à 14h. Il est 13h. Fais le calcul toi-même. Amandine Devaux est une légende. Elle a fait du groupe Devaux le groupe le plus riche à seulement 18 ans. Comment cette traînée pourrait se comparer à elle? Sonia a raison. Aussi, Sonia a sûrement déjà rencontré Amandine. Tu sais à quoi ressemble Amandine, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu Amandine en personne, mais elle ne peut pas être Amandine. Tu creuses ta propre tombe, Sonia. Espèce de sale menteuse! Tu n'as pas le droit de parler ici. Je vais te montrer qui commande. Attrapez-la. Non! Non! Arrêtez! Pitié! Mon bébé! Je ne laisserai pas ce bébé voir le jour. Personne ne fera de mal à mon bébé. Attrapez-la. Tu as du culot, salope. Tu sais au moins qui est le père de ton enfant? Ou tu fais du chantage à tous les mecs avec qui tu couches? Ouais, tu te sers du bébé juste pour approcher Léonel, n'est-ce pas? Arrêtez! Je ne suis pas celle que vous croyez. Appelle Léonel, il te le dira. Oh, tu penses que ton prince charmant te sauvera sur son cheval blanc? Pour qui tu te prends? Tu penses que tu es spécial? Parce que tu écartes les jambes pour les hommes? Je connais ces combines. Elle joue les demoiselles en détresse pour séduire les hommes. Ah, c'est comme ça que tu séduis Léonel? C'est comme ça que tu es tombée enceinte? C'est comme ça que tu comptes me remplacer?
Oui? Salut bébé, j'ai été retenu par des affaires de l'entreprise. Je risque d'être en retard aux fiançailles. Pourrais-tu faire visiter les lieux à ma sœur et l'emmener au lieu de réception? Elle sera là à 14h. J'ai raison. Elle n'est pas Amandine. Bien sûr, chérie. Je m'en occuperai. C'est Léonel! Léo! C'était quoi ça? Rien. C'est juste des chats errants en chaleur. Des chats errants? Je m'en suis déjà occupée. Ne t'en fais pas. Et je traiterai Amandine comme ma propre sœur. Merci chérie. Tu sais à quel point elle compte pour moi. À plus tard. Au revoir. C'était Léonel. Il m'a dit qu'Amandine arrive dans 1 heure. Tu es une imposture! Non. Laisse-moi juste lui parler. Bien sûr. Allons à ma fête de fiançailles. Tu pourras dire à Amandine Deveau elle-même qui tu es. Je ne peux pas embarrasser Léonel en public. Non! Laisse-moi juste partir. Allez! Non. Félicitations, ma sœur. Tu as élevé une si belle fille. Et se marier à quelqu'un de la famille Deveau, c'est énorme. Papa serait tellement fier s'il était là. Merci, mon frère et ma sœur. Sonia a toujours eu une âme gentille. C'est un honneur pour nous de nous lier au groupe Deveau. Je savais que Sonia était une enfant exceptionnelle dès notre première rencontre. Et toi aussi, Charlie. Tu l'as si bien élevée. Merci pour vos gentils mots. Ça a vraiment égayé ma journée. Tout allait bien jusqu'à ce que cette briseuse de ménage arrive. J'espère que Sonia a déjà réglé ça. Votre attention, tout le monde. J'aimerais porter un toast pour célébrer les fiançailles de ma fille. À l'amour, au rire et au bonheur éternel de ma fille, Sonia Cordier et Léonel Deveau. Santé! Santé. Salope! Salope idiote! Arrête! Lâche-moi! Ah mon Dieu, Sonia! Qu'est-ce qu'il y a? Sonia, qui est-ce? Pourquoi tu as mené cette traînée à tes propres fiançailles? Maman, tu la connais. Ah bon? C'est la briseuse de ménage sans vergogne! Alors, tu es la salope qui a séduit Léonel. On dirait que tu as ce que tu méritais. Tu as fait du bon boulot. Salope! Pour qui tu te prends? Hein? Viens là! Oh, salope! Merde! C'est ce que tu mérites pour avoir volé l'homme de ma sœur. Mal maintenant, hein? Tu pensais que ça ferait aussi mal quand tu t'es glissé dans le lit de mon beau-frère, hein? Regardez son visage. Je parie qu'elle est du genre à jouer innocente. Les hommes n'aiment pas les larmes de crocodile. Je parie qu'elle crie comme ça au lit aussi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est tellement joli. Mais qu'est-ce que c'est? Du diamant rouge? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Ah, l'étherlune. L'étherlune? Oui, Étherlune. Vous savez combien ça vaut? 5 milliards. Quoi? Mon entreprise vaut 10 millions. Sale garce! Je t'ai sous-estimé. Tu comptes sur Léonel pour t'acheter un cadeau aussi cher? Bon sang, je n'ai même pas quelque chose d'aussi luxueux. Ce n'est pas Léonel qui m'a donné ça. C'est à moi. Ah, c'est à toi? Tu insinues que tu as acheté ça?
Léonel a dit qu'il l'achèterait aux enchères pour la future épouse de Veau. Oui, je l'ai acheté à 5 milliards. Tu n'as pas 5 milliards. Quelle blague! Ma puce, et si on le brisait? Ah oui, tu sais, je trouve que c'est une excellente idée. Si je ne peux pas l'avoir, alors toi non plus. Non! Tu vas le regretter pour le reste de ta vie si tu fais ça, pitié! Tu crois qu'on va te laisser exhiber ce joyau sous notre nez pour le reste de ta vie? Et on ne devrait peut-être pas le détruire. Après tout, ça vaut 5 milliards. Allez, papa. Même si ça coûte 5 milliards d'euros, c'est 5 milliards offerts à la traînée, pas à ma sœur. Oscar a raison. Détruis-moi ça immédiatement. Tu ne supportes pas que ton gage d'amour soit détruit par moi? On verra à quel point Léonel t'aime quand il découvrira que tu l'as détruit. Oh, tu fais moins la maline maintenant, hein? Tu as détruit Éterlune, Sonia. Tu aurais pu l'avoir. Ma sœur ne pouvait pas l'avoir parce que tu as détruit sa relation. Oh, tu es fâché parce que ton collier qui vaut des milliards est éparpillé par terre devant toi? Tu sais ce qui serait encore plus fâcheux? Tu as fait assez de dégâts, Sonia. S'il te plaît, ne blesse pas mon bébé. À l'aide! Au secours! Pitié! Ne la laissez pas faire de mal à mon bébé! Doit-on appeler la police? On ne peut pas. Nous sommes les cousins de Sonia. On doit s'assurer qu'elle devienne Madame Deveau, pas une maîtresse. Une fois que Sonia aura épousé Léonel, personne ne saura ce qui s'est passé aujourd'hui. Personne ici ne va t'aider. Regardez-la, elle veut vraiment devenir Madame Deveau. Elle se sert de son bébé pour réussir. C'est une croqueuse de diamants désespérée. Je parie que Léonel ne veut pas du bébé non plus. Tu es sûr qu'elle est enceinte? Oui, mais pas pour longtemps. Attends, si tu ne fais pas de mal à mon bébé, je peux faire comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Tu peux faire comme si rien ne s'était passé? Pour qui tu te prends? Écoute-moi, ce n'est pas le bébé de Léonel. Il n'a rien à voir avec mon bébé. Encore mieux. Tu sais, j'avais peur que ce petit bâtard dans ton ventre soit celui de Léonel. Il pourrait faire une scène si je me débarrassais de lui. Mais maintenant, il n'y a plus de raison de le garder. Si tu fais quoi que ce soit qui blesse mon bébé, je te jure que je ne te laisserai pas t'en tirer. Attrapez-la. Vite! Pitié. Sonia, attends. C'est ton grand jour, ma chérie, voyons. Tu ne vas pas te salir les mains. Laisse ton frère s'en charger. Je vais te faire souffrir, salope. Non, ne fais pas ça, pitié. Attends un instant. À genoux. Qu'est-ce que tu... Ma mère a dit que c'est mon grand jour. Et que je ne devrais pas me salir les mains, mais... Ça ne me dérange pas de salir mes chaussures. Bébé. Oh, Burke. Emmenez-la. Rends-moi mon bébé. Rends-moi mon bébé. Je vais te tuer.
payer pour cette affaire, mon bébé. Tu as tué mon bébé, espèce de meurtrière. Je te ferai payer. Je te ferai payer pour mon bébé. Oh. 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 Espèce de folle! Mon bébé. Oh, ma robe! Elle a détruit ma robe! Tu as tué mon bébé. Tu touches pas à ma fille! Allô? Ça va, chérie? Ma réunion vient de se terminer. Ça va. J'arrive bientôt. À très vite. Léonel sera bientôt là. Trouvez une cage et enfermez-la. Vite! Quelqu'un! Non. Est-ce qu'on est sûr que Léonel va se ranger du côté de Sonia dans tout ça? Bien sûr. Il ne peut pas être du côté de la maîtresse. Ce serait une crise de relations publiques. Les actions de son entreprise vont chuter. Tu as raison, tout à fait raison. Il tuera probablement cette petite briseuse de foyer pour l'avoir embarrassée le jour de ses fiançailles. Certainement. Léonel a des connexions avec la mafia, n'est-ce pas? La famille Morandi. Oui. Liliane, Julie! Mettez cette traînée dans la cage! Vous allez tous le payer. Tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Ma sœur va rejoindre la famille Deveau et tu payeras pour t'en être prise à elle. Quand Léonel saura ce qui s'est passé, vous mourrez. Vous tous. Non, il ne fera rien. Il me remerciera d'avoir géré ces histoires scandaleuses. On verra bien. Je crois que je vois la voiture de Léonel. Finissons-en, il sera là d'une seconde à l'autre. Qu'est-ce que vous faites?